இந்த நாளிலும் நேற்றைய தினம் தேவ செய்திக்காக காத்திருந்த போது கர்த்தர் கொடுத்த சில வசனங்களை ஆவியானவரின் உதவியோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். कल का दिन प्रभु के बाद जब जोते रहे थे, प्रभु ने दिया हुआ वचन को आपके सामने रखना चाहते हैं। Book of Matthew chapter 16 verse 10. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 10वां वचन। सब लोग खड़ा होकर इस वचन को पढ़े। मैथ्यू chapter 16 verse 90. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல்களை நான் உனக்கு தருவேன். பூலகத்தில் நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும். பூமியிலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் कटविलकपட்டிருக்கும். मत्ती 16 का 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा और स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। Amen. Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु, इस वचन को धन्यवाद करते हुए तेरे उपस्थिति में आए हैं। आज भी हमारा मध्य में प्रभु का वचन के लिए इंतजार करते हैं और विश्वास से धार्मिकता ऊपर प्यास बुका से आए हुआ हर एक व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु अपना आत्मा से भरने के लिए भी, आत्मिक वचन से भरने के लिए भी खुदावन इस समय को प्रभु आशीष करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो आत्मिक चीज को समझने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता हर एक व्यक्ति प्राप्त करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बोल रहे हमको भी पवित्र आत्मा से केवल बोलने के लिए सहायता किया जाए। आई कमिट दिस टाइम एंड ऑल द कांग्रेगेशन, इनवर्ड और आउटवर्ड, let the Holy Spirit speak to everyone of the heart. यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं। आमीन। बैठिए। இந்த வசனம் குறிப்பாக கர்த்தர் சபைக்கு சொல்லப்படுகிற வசனம்। ये वचन विशेष करके कलीसिया के लिए दिया गया वचन है। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। प्रभु की महिमा हो। பரலோகத்தின் திறவுகோல்களை நான் உனக்கு தருவேன்। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के कुंजियां दूंगा। பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும்। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும்। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। प्रभु की महिमा हो। கர்த்தர் சம்பாதித்த தம்முடைய சபைக்கு प्रभु ने अपने लहू से खरीदा हुआ कलीसिया को ஒரு வேலையை கொடுத்திருக்கிறார்। एक काम दिया है। இந்த வசனத்தை நீங்கள் சீமோன் பேதுருக்கு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையா இருக்கிறது। ये विशेष करके यीशु ने सिमोन पतरस से कहा हुआ एक वचन है। இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன்। 18 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगा। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக। प्रभु की महिमा हो। அப்ப தேவனுடைய சபைக்கு, तो प्रभु के कलीसिया को, இந்த சபைக்கு ஒரு மூத்த அப்போஸ்தலராக
और जो कलीसिया प्रभु बनाता है उसके एक प्रथम शीर्षक அப்போஸ்தலர் பேதுருவை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். था वो प्रेरित पतरस, அந்த பேதுருவின் மூலமாக, அப்போஸ்தலர் மூலமாக और प्रेरित पतरस के द्वारा அவனுக்கு தம்மை பற்றிய ஒரு வெளிப்பாடை அவர் கொடுத்தார். प्रभु यीशु ने अपने बारे में उसको अच्छे प्रकाश दिया। இந்த வெளிப்பாட்டின் மேல் और यीशु मसीह कौन है उसको जानने का एक प्रकाश के ऊपर என் சபையை கட்டுவேன். प्रभु कहता है इस पर मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा। அந்த சபை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? और वो कलीसिया कैसे रहेगा? பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होगा। பரலோகத்தின் திறவுகோல்களை நான் அவனுக்கு தருவேன். और लिखा है कि स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। நீ கட்டுகிறது எதுவோ, நீ கட்டவிழ்க்கிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் செய்யப்படும். और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा और वो स्वर्ग में भी खुलेगा। இது சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விசேஷித்த கிருபை. ये कलीसिया को दिया गया बड़ा अनुग्रह है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। அது கர்த்தர் கட்டுகிற சபை. और ये कलीसिया प्रभु बनाता है। கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாட்டிலே கட்டப்படுகிற சபை. मसीह कौन है उसकी पहचान में, उसके प्रकाश में बनाया गया कलीसिया है। அந்த சபைக்கு और उस कलीसिया को இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ये अधिकार दिया गया है। ஆக கட்டவிழ்க்கிறது வேலையும் இருக்கிறது, கட்டுகிற வேலையும் இருக்கிறது. तो ये दोनों काम है, बांधने का भी खोलने का भी। ஆமென். आमीन। இது என்ன கட்டுகள்னா, இது ஆவிக்குரிய கட்டா இருக்கிறது. तो क्या खोलना है, क्या बांधना है, ये बंधन क्या है? ये आत्मिक बंधन है। இந்த நாளிலும் செட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஸ்பிரிச்சுவல் பேண்ட்ஸ் என்ற டைட்டிலே தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வோம். आत्मिक बंधनों से खुल जाना अवश्य है। செட் ஃப்ரீ, उससे खुल जाना, स्वतंत्र होना। எப்படி ஆவிக்குரிய உலகத்திலே எப்படி சொப்பனங்கள் இருக்கிறதோ, और कैसे स्वप्न हम देखते हैं அவ்விதமாகவே वैसे ही ஆவிக்குரிய கட்டுகளும் இருக்கிறது. और आत्मिक जीवन में बंधन भी है, ஆவிக்குரிய விடுதலையும் இருக்கிறது. और आत्मिक छुटकारा भी है, கட்டப்படுதலும் இருக்கிறது, और बांधना भी है, கட்டவிழ்க்கப்படுகிறதும் खोलना भी இருக்கிறது. है। அது ஆவிக்குரிய உலகத்திலே. ये आत्मिक युग में। ஆமென். आमीन। இந்த நாட்களில கர்த்தரை விசுவாசித்து அவரை விசுவாசித்து முன் செல்லுகிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழும்போது, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करके एक विश्वास की जिंदगी बिताते हैं, ஸோ ஈவன் அபிஷேகப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருந்தாலும் तो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है तो भी அவர்கள் வாழ்விலே சில கட்டுகள் விழுந்திருக்கிறார்கள். कभी वो कुछ बंधन में पड़ जाते हैं। ஆமென். आमीन। ஒரு மனுஷன் தேவனை நோக்கி செல்வதற்கும், और एक व्यक्ति मसीह की ओर बढ़ने के लिए தன்னுடைய ரட்சிப்புக்கு நேராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்பதற்கும், और पाया हुआ उद्धार के लिए अपने जीवन को पूरी तरह समर्पण करने के लिए சில தடைகளை வாழ்க்கையிலே உண்டாயிருக்கிறது. तो कभी कभी उनके जीवन में कुछ बंधन आ जाता है, रुकावटें आ जाती है। ஆக அந்த தடைகளையும் அந்த கட்டுகளையும் நாம் ஈஸியாக எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு, तो ऐसे जो रुकावट है, जो बंधन है, उसको आसानी से ना लें। அதை கட்டவிழ்க்க வேண்டிய இடத்திலே கட்டவிழ்க்க வேண்டும், கட்ட வேண்டிய இடத்திலே கட்ட வேண்டும். जहाँ बंधन है उसको कोई बंधन को हमें खोलना भी जरूरी है, कोई चीज ऐसा है उसको बांधना भी जरूरी है। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। That is the spiritual band. இப்போ சரீர பிரகாரமாக ஒரு ஊண்டு உண்டாயிருந்தால், शारीरिक रीति से हमारे शरीर में कहीं घायल हुआ है तो நாம் அதை சுற்றி பேண்டேஜ் செய்கிறோம். हम क्या करते हैं, उसमें दवाई लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं। ஆமென். आमीन। அதுக்கு வேண்டிய கட்டை கொடுத்து மருந்தை கொடுத்து பாதுகாத்து சுகத்தை பெற விரும்புகிறோம். हम उसको छंगाई पाने के लिए उसको जो भी मरामत करना है वो करते हैं, पट्टी बांधते हैं। இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்யும் போது और यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे, லாசருவை மரித்தின்
மரணத்திலிருந்து ஜீவனை கொடுத்து அவன் கல்லறையை விட்டு வெளியே வரும்போது लाजरू को बाहर आ जा बोल के उसको जिंदा जब जिलाया था, அவனை சுற்றிலும் துணியினால் கட்டியிருந்தார்கள். वो ऐसे जिंदा होकर बाहर खड़ा हो गया था, पर उसका शरीर पूरा बंधा हुआ था. கர்த்தர் சொல்கிறார், பக்கத்து நிக்கிறதை பார்த்து இவனை கட்டவிழுங்கள். फिर यीशु मसीह ने कहा तुम लोग इसका ये बंधन को खोल दो. கர்த்தர் அவனுக்கு ஜீவனை கொடுத்தாலும் और उसको जीवन तो प्रभु ने दिया है, அவன் கல்லறையிலிருந்து வெளியே வந்தாலும் पर वो कब्र से जब बाहर आया இயற்கையாக அவர்கள் மத்தியிலே கட்டுகள் இருக்கின்றன. तो स्वाभाविक रीति से जो भी बांधा हुआ कपड़ा उसके शरीर में रहा. கர்த்தர் சொல்கிறார், और प्रभु ने कहा நீங்கள் என்னுடைய கட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள். जो बगल में खड़े थे लोगों से कहा इसका बंधन खोल दो. ஆக இந்த கட்டவிழ்க்கிறது ஒரு ஒரு வேலையை சபைக்கு தந்திருக்கிறார். तो इस तरह कलीसिया को ये काम दिया गया है बंधन खोलने का. கடந்த நாட்களில் ஒரு வசனம் என்னோடு பேசினதை நான் உங்கள் மத்தியில் வைக்க விரும்புகிறேன். पिछले दिनों में एक वचन मुझसे बात किया, वो वचन आपको देना चाह रहे हैं. ஏசாயா 52:2. यशाया की पुस्तक 52:2. படிங்க. अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे. இது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் காலத்திலே यशाया भविष्यद्वक्ता ने சீயோன் குமார்த்திகளுக்கு अपने समय में सियोन के पुत्रियों के लिए கழுத்திலே ஒரு கட்டு இருந்தது. ये भविष्यवाणी कहा क्योंकि उनके गले बंधा हुआ था. அந்த கட்டை நீக்கும்படி தேவாவியானவர் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலமாக சீயோன் குமார்த்திகளுக்கு கொடுக்கிறார். ये सियोन की बंदी बेटियों के लिए यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया गया वचन है. அது முதல் வசனம் மிகவும் அழகான வசனம். पहला का वचन देखोगे तो बहुत प्यारा वचन है. எழும்பு எழும்பு சீயோனே, हे सियोन जाग जाग, உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள். अपना बल धारण कर, பசுத்த நகரமாகிய எருசலேமே, हे पवित्र नगर यरूशलेम, உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள். अपने शोभामय वस्त्र पहन लो, விருத்தம் சேதனம் இல்லாதவனுக்கும் அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்து வருவதில்லை. क्योंकि तेरे बीच कतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना कर पाएंगे. தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்திரு. अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, எருசலேமே हे यरूशलेम வீட்டிரு. उठ, சிறைப்பட்டு போன சீயோன் குமார்த்தியே, हे सियोन की बंदी बेटी உன் கழுத்தில் உள்ள கட்டுகளை அவிழ்த்து விடு. अपने गले के बंधन को खोल दे. இது யாருக்கு சொல்லுகிறார்? ये किसको लिखा गया है? சீயோன் குமார்த்திகளுக்கு சொல்லுகிறார். सियोन की बेटियों இந்த के लिए. சீயோன் குமார்த்திகள் யார்? ये सियोन की पुत्रियां कौन है? எருசலேமிலே வாழ்வதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவனுடைய ஜனம். यरूशलेम में रहने के लिए चुने गए लोग हैं. அவர்களுக்கு और उनके लिए சில கட்டுகள் இருக்கிறது. कुछ बंधन है. என்ன கட்டுகள்? वो क्या बंधन है? கழுத்திலே கட்டுகள். उनके गले में बंधन था. ஆமென். आमेन. நானும் கடந்த 2 மாதங்களாக पिछले 2 महीने से த்ரோட்டில் சில பிரச்சனைகள் இருந்தது. मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था. और தண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் ஈவன் போஜனம் பண்ணுறதுக்கும் மிகவும் கஷ்டப்பட்ட நேரங்கள் உண்டு. कभी कभी खाना खाने के लिए भी दिक्कत हो रहा था, पानी पीने में भी प्रॉब्लम हो रहे थे. ஈவன் உறங்குவதற்கும் தூங்குவதற்கும் தூக்கம் இல்லாமல் 2-3 நாட்களும் இருந்தது. चलते चलते सोने के लिए भी सर सीधे रख के सोने में भी गर्दन में दर्द महसूस हो रहा था. ENT டாக்டர்ட்டையும் காண்பித்தோம். ENT डॉक्टर से भी कंसल्ट किया. அவரும் பார்த்து சொன்னார், இந்த 4 நாளுக்கு நீங்கள் மெடிசின் சாப்பிடுங்கள், தீராவிட்டால் அந்த நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும், மற்ற டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. उन्होंने कुछ दवाई भी लिखा और उसके बाद 4 दिन बाद ठीक नहीं हुआ तो एक्सरे कराएंगे. 4 நாட்கள் மெடிசின் சாப்பிட்ட பிறகும் ஒரு குறைந்த பாடில்லை. 4 दिन दवाई भी लिया पर कुछ कम नहीं हुआ.
அப்போ 5வது நாள் காலை வேளையிலே 5वां दिन सवेरे வசனம் படிக்கும்போது இந்த வசனத்தை ஆவியானவர் நினைப்பூட்டினார். जब सुबह प्रार्थना के समय वचन पढ़ रहे थे, ये वचन प्रभु ने मुझे याद दिलाया। இதில் சீயோன் குமார்த்தியே, यहाँ पर लिखा है, सिय्योन की बेटी, உன் கழுத்துள்ள கட்டுகளை அவிழ்த்து விடு. अपने गले के बंधन को खोल दे। யார் செய்யணும்? तो खोलना कौन है? நான் செய்யணும். खुद करना है। ஹலோ ஹலோ, हेलो, இதை வைத்து ஜெபித்த பிறகு जब इस वचन मिला, इस वचन को रख के प्रार्थना किया, அந்த கட்டு நீங்கி போயிட்டு, तो गले में जो बंधन था वो हट गया, வேதனை நீங்கி போயிட்டு, दर्द दूर हो गया। எவ்விதமாக உங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं சில ஆவிக்குரிய கட்டுகள் இருக்கின்றன. आत्मिक जीवन में आपको तंग देने वाला कुछ ना कुछ बंधन हो सकता है। ஜெபிக்க முடியவில்லை, कभी प्रार्थना नहीं कर पाते, ஜெபிக்க நினைக்கிறேன், प्रार्थना करना चाहते ஆனா हो என்னால் முடியவில்லை. पर आपसे नहीं हो पा रहा है। நல்ல வார்த்தைகளை பேச விரும்புகிறேன், अच्छी अच्छी बातें कहना चाहता हूँ, நான் கோபப்படாம இருக்க விரும்புகிறேன், गुस्सा ना होने के लिए चाहता हूँ, ஆனால் என்ன முடியவில்லை. पर हो नहीं पा रहा है। அக்கிரமத்தின் கட்டுகள் तो कुछ कुकर्मे का बंधन, और பாவத்தின் கட்டுகள் कोई पाप की बंधन, என்ன செய்கிறது? கட்டி இருக்கிறது. ऐसे कुछ श्राप है हमारे जीवन में है। ஆக அந்த கட்டுகளை நீங்கள் கட்டவிழ்க்கும் போது, जब उस बंधनों को जब हम खोलते हैं, आमेन, दिस इज स्पिरिचुअल बैंड, ये आत्मिक बंधन है। आमेन, आमेन, हालेलुया. हालेलुया। இதை இதை மெடிக்கல் ரீதியாக சொல்லும்போது, यदि हम मेडिसिन के द्वारा देखते हैं, கொஞ்சம் ரிலீவ் கிடைத்தாலும் கிடைக்கலாம், கிடைக்காம இருக்கலாம். इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें इलाज भी हो सकता है, ஒரு டாக்டரும் நீ ஜெபிப்பதற்கு மருந்து தர மாட்டாங்க. पर आपको प्रार्थना करने के लिए कोई भी दवाई नहीं देंगे। தருவாங்களா? कोई देंगे क्या? நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவதற்கு மருந்து தருவாங்களா? आप ये अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए कोई दवाई है क्या? கோபப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு மருந்து தருவாங்களா? गुस्सा ना होने के लिए कोई दवाई देंगे क्या? அப்படி தந்தாலும் வேலை செய்யாது. अगर ऐसे कुछ दवाई देंगे तो वो काम नहीं करेगा। சிலருக்கு குடிக்கிறது பழக்கம் இருக்கும். कोई दारू पीने वाले होते हैं, அது இப்போ சொல்லாக்க சில மருந்துகளை கொடுத்தால் குடிக்காமல் இருக்கலாம் என்று. तो आजकल उसके लिए दवाई निकाला है, ये दवाई खाएगा तो पीना छोड़ देगा, நோ, उससे भी नहीं हो रहा है, அது ஆவிக்குரிய கட்டுகளினால் இச்சைகளினால் வந்தது. क्योंकि उनके आत्मिक जीवन में वो बंधन है, इसलिए वो कर रहा है। ஆகையால் நாம் அந்த ஆவிக்குரிய கட்டுகளை உடைக்க வேண்டும். तो हमें क्या करना है? उस आत्मिक बंधन को तोड़ना है, खोलना है। இதை சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறார். और ये काम कलीसिया को प्रभु ने दिया है। கட்டவிழ்க்கிறது, बंधन खोल दो, கட்டவிழ்க்கிறது, बंधन को खोलना है, கட்டவிழ்க்கிறது. बंधन को खोलना है। என்னுடைய வேலைன்னு சொன்னீங்க நீங்க. अब बोलो मेरा काम है, इट्स माय ड्यूटी. मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, बंधनों को खोलना है। ஆமென், आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। நீ விசுவாசி இல்லாவிட்டால் நீ நீ ஜெபிக்கலாம், மற்றவர்களின் உதவியை நீ நேடலாம். आप विश्वासी नहीं है तो दूसरों की प्रार्थना आप चाह सकते हैं। ஆமென். आमीन। ஆக நீ விசுவாசியா இருந்தால், पर यदि आप खुद विश्वासी है, நீ சபை அங்கத்தினரா இருந்தால், एक कलीसिया के अंग है, तो ஆமென், கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாட்டை பெற்ற நீ சபையா இருந்தால், यदि मसीह की प्रकाश आपको मिली है तो நீ கட்டவிழ்க்க வேண்டும், आप खुद बंधनों को खोलना है, கட்டவிழ்க்க வேண்டும். बंधनों को खोलना है। ஆமென், आमीन, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. நீ हालेलुया। ஜெபிக்க முடியவில்லையா? क्या आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? உனக்கு தூக்கம் நைட் வரவில்லையா? रात को नींद नहीं आ रहा है? காலையில எழுந்து ஜெபிக்க முடிந்து சோர்ந்து போயிருக்கிறாயா? सुबेरे उठकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? இது ஆவிக்குரிய கட்டுகள் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். हमें समझना है कि हमारे जीवन में आत्मिक बंधन है।
ஆமென் आमीन ஆமென் आमीन। அவைகளை உடைக்கும்படியாக और उस बंधनों को तोड़ना தேவாவியானவர் இந்த வசனத்தை நினைப்பூட்டுகிறார். हमारा काम है। ये वचन के द्वारा प्रभु हमें याद दिला रहा है। ஆமென். आमीन। இது சபையிலே சபையிலே சபை அங்கத்தினர் செய்ய வேண்டிய வேலை. ये कलीसिया के हर एक अंग करना है। நாம் பொதுவாக ஆண்டவரே கட்டவிழ்த்து விட்டு ஆண்டவருக்கு நாம் ஜெபிக்கலாம். हम हमेशा प्रभु से बोलते हैं, प्रभु बंधनों को खोल दो, बंधनों को खोल दो। ஆமென். आमीन। ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது, पर वचन कहता है நீ விசுவாசிக்கிறாயா? यदि तुम विश्वास करोगे, நீ இயேசுவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற்றாயா? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, விசுவாசி என்று சொல்லுகிறாயா? खुद विश्वासी बोल रहे हैं, அவிழ்த்து விடு. बंधनों को खोल। அல்லது நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு என்று சொல்லிட்டு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுகிறாயா? बंधनों को खोले बिना वो तो ऐसा है वैसा है बोलते हैं। வேதம் சொல்லு சீயோன் குமார்த்தியே, वचन कहता है, हे सियोन की बंदी बेटी, உன் கழுத்தில் உள்ள अपने गले के கட்டுகளை அவிழ்த்து விடு. बंधन को खोल दे। ஆமென். आमीन। நீ இந்த வார்த்தையை விசுவாசித்து ஒப்புக்கொண்டு வாயினால் அறிக்கை இடுவாய் என்றால் यदि इस वचन को हम पढ़कर अंगीकार कर कर தேவ ஆவியானவர் இந்த வசனத்தை நிறைவேற்றுவார். इसको मानेंगे, इसको अंगीकार करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में काम இந்த करेंगे। வசனத்தின் மாலிக் யாரு? तो इस वचन का मालिक कौन है? Who is the owner of this word? इस वचन के अधिकारी कौन है? வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த தேவனுடைய வார்த்தை. आकाश और धरती को बनाया सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। அவர் சபைக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். वही यीशु मसीह कलीसिया को ये अधिकार दिया है। ஆமென். आमीन। நீ சபையா இருந்தால் நீ இதை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். यदि हम कलीसिया है तो इस अधिकार को उपयोग करना நாம் है। இந்த வாசிக்கிட்ட ஏசாயா 52வது சாப்டர் 58 சாப்டர்ல வெர்ஸ் 6 நாம் படித்தோம். यशाया 58 में भी 6वां वचन में हम देखेंगे, அங்கு அக்கிரமத்தின் கட்டுகளையும் वहां पर कुकर्मे के बंधनों के बारे में लिखा है। அங்கு ஒரு உபவாச ஜெபத்தை பற்றி வேதம் சொல்கிறது. उसके लिए एक उपवास के बारे में लिखा है। அந்த உபவாச ஜெபத்திலே और जो उपवास है जो परमेश्वर के प्रसन्न योग्य है, நீங்கள் ஜெபம் பண்ணால் மட்டும் போதாது, उसमें केवल प्रार्थना करना काफी नहीं, அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்க வேண்டும். अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर रहने वालों की जुआ तोड़ना है। ஆமென். ஆமென்। நுகத்தடிகளை உடைத்து போடுகிறதும் उनको छुड़ा लेना है நெருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்குறவரும் और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்போது? कब? ஜெபத்துல. ये प्रार्थना में, उपवास में। ஆமென். आमीन। சும்மா ஆண்டவரே ஆண்டவரே செய்யும் செய்யும் தாரும் தாரும் इसको छोड़कर हे प्रभु ये करो वो करो दे दो बोलने से, ஜெபத்துல செய்ய சொல்லுகிறார். यहाँ पर उपवास में हम क्रिया करना है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। So in the even fasting prayer, तो उपवास हम कहते हैं, even prayerful day, वो प्रार्थना है। கர்த்தர் நமக்கு ஒரு கிரியை செய்யும்படி சொல்லுகிறார். उस प्रार्थना के दिन में ये क्रिया हम करना है। பசி உள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தையும் जो भूखे हैं उनको बांट देना, வஸ்திரம் இல்லாதவனுக்கு வஸ்திரத்தையும் जो नंगा है उसको वस्त्र पहनाना। நீ கொடுப்பீராக என்று ஜெபிக்கவில்லை, கொடுப்பதும். उन सबको प्रभु दे दो बोलने के लिए नहीं है, पर तुम दे दो लिखा है। ஆமென். आमीन। அப்பொழுது और 8वें वचन में लिखा है, तब, இது எனக்கு உகந்த உபவாசம். क्योंकि वो परमेश्वर के प्रसन्न योग्य उपवास है, அப்பொழுது इसलिए அப்பொழுது तब விடிய கால வெளுப்பை போல உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து
तेरे प्रकाश को फटने के समान चमकेगा உன் நீதி உன் முன்னாலே செல்லும், और கர்த்தருடைய तू மகிமை शीघ्र चंगा हो जाएगा। உன்னை பின்னாலே காக்கும். तेरा धर्म आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा Amen. करते चलेगा। Hallelujah. आमेन। The prayer in action. तो प्रार्थना एक्शन में, क्रिया Amen. में। என்ன आमेन। ஆக்ஷன்? क्या क्रिया है? அக்கிரமத்தின் கட்டுகள். जुओं को तोड़ना। ஒரு சகோதரன் அவர் சகோதரியை அக்கிரமம் செய்யும் போது, एक भाई बहन घृणित काम कर रहा है तो, ஒரு வேண்டாத வேலை செய்யும் போது जो घृणित क्रिया कर रहा है तो, நம் பிள்ளைகள் அக்கிரமம் செய்வாங்க இல்ல, कुकर में है तो बच्चे लोग बहुत शरारत होते हैं பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம். और बहुत शरारत कर रहा है, कुकर में के काम कर இந்த रहा तो பிள்ளை ரொம்ப அக்கிரமம் செய்யுது माता पिता बहुत टेंशन हो जाते हैं। இல்லையா? விசுவாசிகள் விசுவாசிகள் அக்கிரமம் செய்யும் போது பாஸ்டர் டென்ஷன் ஆயிடுவார் इस तरह विश्वासी कुकर में है तो पास्टर टेंशन हो जाएंगे। இல்லையா? அப்ப இந்த அக்கிரமத்தின் கட்டுகள் குடும்பங்களிலே பிராக்டிக்கலா இருக்கிறது. तो कुकर में गलत काम करना ये सारा परिवारों में होती है। ஆக உபவாச ஜெப நாளிலே तो उपवास और प्रार्थना करोगे ஐயோ இந்த அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை உடைப்பது, आपको यही काम करना है, इस बंधनों को तोड़ना है। பெருமைகளின் ஆவியை கட்டவிழ்ப்பது, घमंड की बातों को हम तोड़ना है। இதெல்லாம் ஜெபத்துல இது ஆவிக்குரிய கட்டுகளாகும். तो इस तरह जो भी आत्मिक बंधन है उसको खंडन कर कर हम प्रार्थना करना है। எல்லா பாவத்துக்கும் ரூட் காஸ் பாவம் யாதுண்டால் सारे बीमारियों का हर एक कुकर में का रूट क्या है? எல்லா பாவத்திற்கும் ரூட் காஸ் हर एक पापों का जो जड़ क्या है? pride. घमंड। ரூட் காஸ்ட் சொல்றேன். அந்த பெருமை நிமித்தமாக பல வயலேட்டிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமை, சுய சித்தத்தின்படி செய்கிறது, தோணுகிற காரியங்களை எல்லாம் செய்கிறது, விரும்புகிற காரியங்களை எல்லாம் செய்கிறது. காரணம் என்னவென்றால் जब अहंकार या घमंड आ जाती है, अपना खुद जो भी मन मर्जी करना और अपने तरीके से चलना और किसी का बात नहीं मानना, प्रभु का वचन को नहीं मानना, ये सब क्यों होता है? வசனத்தை கேட்பதற்கு விருப்பம் இல்லாமை, कोई कोई को वचन सुनने का मन नहीं होता। இவையாவும் அக்கிரமத்தின் கட்டுகள். ये सारा कुकर्मे का बंधन है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதை சபை கட்டவிழ்க்க வேண்டும். ऐसे बंधन है तो उसको खोलना है। ஓ ஹalleluya. हालेलुया। உபவாசம் செய்வது நல்லதுதான், उपवास और प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात ஜெபிப்பது है। நல்லதுதான். प्रार्थना करते हो बहुत अच्छी बात है। ஆனால் ஆவியானவர் சொல்கிறார், நீங்கள் கட்டவிழ்த்தீர்களா? पर प्रभु की आत्मा आपसे पूछ रहा है, क्या आप बंधनों को खोला? கர்த்தர் உதவி செய்கிறார், प्रभु मदद करता है, ஆனால் நம்மை கொண்டுதான் கட்டவிழ்க்க கர்த்தர் விரும்புகிறார். पर बांधना और खोलना हमारे हाथों से, हमारे द्वारा। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। Prayer with action. प्रार्थना क्रिया के साथ, That is the real fasting prayer. यही उपवास प्रार्थना है। சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் भजन संगीता 107 அதிகாரத்தின் 14 வசனம். 107 का 14। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। அந்தகாரத்திலும் மரண இருளிலும் இருந்து அவர்களை வெளிப்பட பண்ணி அவர்களை கட்டுகளை அறுத்தார். verse 16, அவருடைய கிருபை நிமித்தம் மனுபுத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தமும் அவரை துதிப்பார்களாக.
और 15 वचन में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। இந்த பாகத்திலே இந்த சங்கீதக்காரன் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். यहाँ भजनकार एक बात को लिखा है। என்ன சொல்கிறார்? क्या बात लिखा है? அந்தகாரத்திலிருந்தும் अंधियारे के மரண இருளிலும் இருந்து और मृत्यु की அவர்களை வெளிப்பட பண்ணி छाया से उनको निकाल लिया அவர்கள் கட்டுகளை அறுத்தார். और उनके बंधनों को तोड़ डाला। ஆமென். आमीन। இங்க ஒரு கட்டு என்னன்னா, அவன் அந்தகாரத்திலும் மரண இருளிலிருந்தும் சில ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். तो यहाँ पर बंधन क्या है? कोई अंधियारे में पड़े हैं, कोई मृत्यु की छाया में पड़े हैं। அந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு ஆவிக்குரிய கட்டினால் ஒரு கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். ये एक आत्मिक बंधन है, उसमें वो बंधा हुआ है। இந்த நாட்களில் நான் अनेक கிறிஸ்தவ வாலிபர்களை என்னை காண்கிறேன். और इन दिनों में बहुत मसीही जवानों को हम देख रहे हैं। அவர்கள் அநேகர் இன்று இருட்டுக்குள்ளும் बहुत मसीही लोग अंधेरा में है, ஆவிக்குரிய இருட்டுக்குள்ளும் आत्मिक अंधेरा में है। और மரண இருளிலும் और मृत्यु की छाया में கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். पड़ा हुआ है। அதை और उनको கர்த்தர் அறுக்க வேண்டும். प्रभु उनको उसमें से निकालना है। அந்த கட்டை அறுப்பதற்கு और इस बंधन को तोड़ने के लिए அவருடைய கிருபை மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறது. प्रभु की अनुग्रह भी बहुत जरूरी है। ஆமென். आमीन। அவருடைய கிருபையினாலே उस करुणा से அந்தகாரத்திலும் மரண இருளிலும் இருந்து அவர்களை கட்டவிழ்க்கும்படியாக கட்டவிழ்த்தீர் என்று இந்த பசுத்தவான் ஆவிகளே பாடுகிறார். प्रभु के करुणा के कारण ही उनके अंधेरा और मृत्यु की छाया से प्रभु ने निकाला है। ஆமென். आमीन। இல்ல ரூமுக்குள்ள இருப்பாங்க பாருங்க. कोई लोग कमरे के अंदर रहते हैं, வேலை செய்ய போக மாட்டாங்க, काम करने नहीं जाते हैं, இருளிலே இருப்பார்கள், कमरे में बंद रहते हैं, யாரோடையும் பேச விரும்ப மாட்டாங்க, किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। அவர்கள் இன்னொரு லோகத்திலே இருப்பாங்க. वो कमरे बंद करके अपने आप बैठ जाते हैं। அவர்கள் இருளில் இருக்கிறார்கள். वो कहाँ रहते हैं? अंधियारा में रहते हैं। மரண இருளில் இருக்கிறார்கள். और वो अंधेरा क्या है? मृत्यु की अंधेरा है। அவர்களை வெளிப்பட பண்ணி और ऐसे बैठने वालों को उस स्थिति से निकालना। அவர்கள் கட்டுகளை அறுத்தார். प्रभु उनका बंधन को खोलता है। ஏன் மனுஷன் அப்படி இருக்கிறான்? क्यों कोई लोग ऐसे रहते हैं? ஏன் வாலிபர்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள்? और बहुत जवान लड़के लड़कियां ऐसे क्यों रहते हैं? அவர்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். क्योंकि वो बंधे हुए हैं, ஆவிக்குரிய கட்டுகளில் இருக்கிறார்கள். आत्मिक अंधेरा उनको बांध रखा है। அவர்கள் யாரோடும் பேச விரும்பவில்லை. वो किसी से बात करना नहीं चाहते, அவர்கள் இருளில் இருக்கிறார்கள். ऐसे अंधेरा में बैठे हैं। முடிவிலே மரண இருள் என்று வேதம் சொல்கிறது. और ये अंधेरा मृत्यु की अंधेरा है, वो मृत्यु पर ले जाता है, लिखा நான் இனி है। வாழ்ந்த ஒரு காரியம் இல்லை, और वो सोचते हैं मेरा जीना क्या है, நான் இனி வாழ விரும்பவில்லை मैं जीना नहीं चाहता हूँ। என்ற இருள் इस तरह के अंधेरा ஒரு மனிதனுடைய வாழ்விலே உண்டாகும் போது एक व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार आने से he want to stay idle. वो चाहता है लोगों से अलग होना और अकेले पड़े रहना। நான் இப்படிப்பட்ட அநேக குடும்பங்களை பார்க்கிறேன். ऐसे बहुत लोगों को हम देख रहे हैं, அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள், वो जानते नहीं, அவர்கள் ஆவிக்குரிய கட்டுக்குள் இருக்கிறார்கள். वो एक ऐसे आत्मिक बंधन में पड़े கர்த்தருடைய हुए हैं। கிருபை நிமித்தம் पर प्रभु की करुणा से கர்த்தர் விடுவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். प्रभु उनको उसमें से निकालने के लिए सर्व सामर्थ्य है। ஆமென். விசுவாசம் மட்டும் போதாது, विश्वास केवल काफी नहीं, கட்டவிழ்க்கப்பட வேண்டும். विश्वास के साथ प्रार्थना से और उस बंधन को खोलना भी जरूरी है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த கட்டு இருக்கும் வரை जब तक वो बंधन उसको बांधे रखेगा, நீங்க என்னதான் உபதேசம் சொன்னாலும், आप कितना भी उसको उपदेश दो, என்னதான் நீங்க பேசினாலும் कितना भी सलाह दो, அவளுக்கு காதிலே ஏறாது.
उनके कान में लगेगा नहीं, चित्त The में reason नहीं is- लगेगा। reason is कारण क्या है? அவர்கள் கட்டவிழ்க்கப்படவில்லை. बंधन खुला नहीं है। Amen. आमेन, Hallelujah. ஆக हालेलुया। சபையை பார்த்து சொல்கிறார், इसलिए कलीसिया को ये कहा गया நீ है, எவைகளை கட்டவிழ்க்கிறாயோ और तुम किस किस बंधन को खोलेगा அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்படும். वो स्वर्ग में से भी खुलेगा। நம்புறீங்களா? ஹalleluya. हालेलुया। ஏன் பரலோகத்தில் கட்டவிழ்க்கணும்? क्यों स्वर्ग में खुलेगा? It is a matter of spiritual matter. क्योंकि ये आत्मिक बंधन है। Amen. आमेन। நீ கட்டவிழ்த்தாலும் हम जब खोलेंगे பரலோகத்தில் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு. वो स्वर्ग में खुलेगी। It's a heavenly, your activities with the heavenly spiritual matter. तो ये जो क्रिया हम करते हैं वो स्वर्ग से कनेक्टेड है। நம்புறீங்களா? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? कितने लोग विश्वास करते I हैं? believe it. हम विश्वास करते हैं। Amen. आमेन। We are experiencing. और उसको अनुभव कर रहे हैं। Amen. आमीन। ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் உள்ள காரியங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு தேவ ஆவியானவர் உங்களுக்கும் உதவி செய்வாராக. इस आत्मिक बातों को समझने का बुद्धि ज्ञान हम सबको प्रभु दें। சிலருடைய வாழ்க்கையிலே கட்டுகள் பெருத்து போகிறது. किसी किसी के जीवन में बहुत बंधन होती है। ஏசாயா यशाया में लिखा है, 28ஆம் அதிகாரத்தின் 22ஆம் வசனம். यशाया 28 का ஏசாயா 28:22. 28 का बरस। इसलिए अब तुम टट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं का प्रभु यहोवा से ये सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। இப்பொழுதும் உங்கள் கட்டுகள் பலத்து போகாதபடிக்கு பரியாசம் பண்ணாதிருங்கள். தேசம் அனைத்தின் மேலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சங்காரத்தின் செய்தியை சேனைகளின் கர்த்தருடைய ஆண்டவராலே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இங்கே ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் காலத்தில் ஜனங்களுக்கு எல்லா ஜனங்களும் கட்டு இருக்கிறது. और यशाया कह रहा है सारे लोग बंधन में है। உபவாச நாளிலே நீங்கள் கட்டவிழ்க்கு விடுங்கள் என்று சொல்கிறார். उपवास जब करते हो ये बंधनों को खोल दो। அந்த தொடர்ந்து பேசும்போது और आगे भी लिखा है, ஆனால் ஜனங்கள் தங்களை விடுவிக்காதபடிக்கு पर बंधन से छुटकारा पाए बिना அவர் பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள். वो टट्ठा करते हैं। இந்த பரியாசம் பண்ணும்போது टट्ठा करना, मजाक उड़ाना, கட்டுகள் லூஸ் ஆகாது. उससे क्या होता है? आपके बंधन खुलेगा नहीं और कस जाता है। இன்னும் பலமாக கட்டப்படும் लिखा है तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, என்று வேதம் சொல்கிறது. ऐसे लिखा है। ஆமென். आमेन, அல்லேலூயா. हालेलुया। என்று சொல்லப்பட்டதை நிர்ணயிக்கப்பட்டதை சேனைகளின் ஆண்டவராலே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से सुना है। யார் கேள்விப்பட்டது? कौन सुना है? ஏசாயா தீர்க்கதரிசி. यशाया भविष्यद्वक्ता ने सुना யார் है। சொன்னது? कौन बोला? சேனைகளின் கர்த்தர் சொன்னது. सेनाओं का यहोवा जो कहता है। ஆமென். आमेन। அப்பொழுது ஏசாவுக்கு எதை சொன்னிருக்கிறார்? तो यशाया को क्या सुनाया गया? பரியாசம் பண்ணுவதினாலே टट्ठा करने से என் ஜனங்கள் मेरा प्रजा கட்டவிழ்க்கு பதிலாக बंधन खोलने के बदले இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா கட்டி கொண்டு இருக்கிறாங்க. बंधन में और कसे जा रहे हैं। Do not criticize others. इसलिए एक दूसरे की मजाक नहीं उड़ाना, ठट्ठा नहीं करना है। ஆமென். आमेन। ஈவன் தமாஷ் அடிக்கிறது கூட இது நல்லதா தெரியவில்லை. हम जोक मारते हैं, तमाशा के लिए बोलते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। அப்படி செய்வோமானால் यदि ऐसे हम कुछ कुछ बातें ऐसे करेंगे तो உன்னால் கட்டவிழ்க்க முடியாது. हम बंधन खोलेंगे नहीं। நீ ஜெபிக்க 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 हम प्रार्थना करते 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 கட்டு கூடிட்டே இருக்கும். आपके ये जो बंधन है वो बढ़ते ही जाएगा। என்ன ஆண்டவர் எனக்கு ஜெபம் கேட்க விரும்பல. फिर कहेंगे मेरा प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना। Stop criticizing. तो आज ही टट्ठा करने की बातों को छोड़ दो। ஆமென். आमेन, அல்லேலூயா. हालेलुया। எரேமியா 29:6 சொல்கிறது.
यिर्मयाह 29 का 6 में लिखा है, நீங்கள் அவைகள் 29:6 சில நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிக்கும்போது தெரியும். ஒன்ஸ் ஐ கிளியர் த பேண்ட் by your iniquities or sin, again they are not able to deliver. विवाह करके बेटी बेटियां जन्मा हो और अपने बेटों के लिए स्त्रियां विवाह ब्याह लो और अपने बेटियों पुरुष ब्याह दो. அவர்கள் பாவத்தின் நிமித்தம் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் நான் ஒரு தடவை நான் உங்களை என்ன செய்தேன், விடுவித்தேன். ஆனால் திரும்பவும் பாவம் செய்தபடினால் திரும்பவும் அந்த கட்டுக்குள் வந்தீர்கள் என்று சொல்கிறார். बात ये है, एक கட்டுகள் நான் ஒரு தடவை प्रभु ने एक बार बंधनों को खोला है, திரும்பவும் அவர் பாவம் செய்த நிமித்தம் पर फिर से लोग पाप करने के कारण அவர்கள் என்ன செய்தார்களாம், वो क्या हुए हैं, திரும்பவும் கட்டுக்குள் விழுந்தார்களாம் वो फिर से बंधन में पड़े हैं என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ऐसे प्रभु कहा है. ஆனால் நாம நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வருடி கர்த்தர் விடுவித்த பிறகு திரும்பவும் அதை செய்து கொண்டிருப்போமானால் திரும்பவும் அந்த கட்டுக்குள்ளே விழுவோம். प्रभु हमें छुड़ाने के बाद फिर उस बंधन में पड़ेंगे तो और बंधन बढ़ते जाएगा. நான் சிலரை கவனித்திருக்கிறேன். और किसी किसी को मैंने देखा है, கர்த்தர் சில பாவங்களிலிருந்து கர்த்தர் விடுவித்தார். कोई कोई पाप से प्रभु ने छुड़ाया है उनको. பொய் சொல்லுகிறதோ, झूठ बोलने का, விபச்சாரம் செய்கிறதோ, व्यभिचार करने का, கஞ்சா குடிக்கிறதோ, गांजा पीने का, சிகரெட் குடிக்கிறதோ, सिगरेट पीने का, சீட்டு விளையாடுறதோ, और वो ताज खेलना, இப்படிப்பட்ட சில இச்சைகளின் கிரியைகள் इस तरह के कुछ क्रियाओं को கர்த்தர் ஒரு வாட்டி விடுவித்தார். उनको उस गलत काम से या उस शारीरिक अभिलाषा से एक बार प्रभु ने छुड़ाया है. அந்த விடுவித்த பிறகும் फिर छुड़ाने के बाद भी கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தாதபடிக்கு प्रभु को धन्यवाद नहीं कहा, அதை திரும்பவும் செய்வதற்கு फिर से उसको करने के लिए தங்களை ஒப்பு கொடுப்பது நிமித்தமாக अपने आप को फिर उसमें पड़ने देंगे, மீண்டும் அந்த கட்டுக்குள் விழுகிறார்கள். फिर से उनको वही बंधन आएगा. ஆமென். இந்த நிலையிலிருந்து மாறுவதற்கு और इस स्थिति से हटने के लिए மனம் திரும்புதல் அவசியமாயிருக்கிறது. हमें मन फेरना आवश्यक है. சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட். मन फेरना. ஆண்டவரே என்னுடைய மனதை மாற்றும். प्रभु मेरा मन को बदल दे. நான் திரும்பவும் அதுக்குள் விழுந்து கூடாது. फिर से मैं उसमें नहीं पड़ना है. திரும்பவும் அந்த கட்டுக்குள் விழுந்து விடக்கூடாது. जो खुला है बंधन, उस बंधन में फिर मैं ना पड़ूं. ஆமென். आमीन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் ஒரு வாட்டி நம்மை விடுவித்தாரே, एक बार प्रभु ने हमें छुड़ाया है, விடுதலை தந்தாரே, छुटकारा दिया है. அதை திரும்பவும் செய்து திரும்பவும் பண்டிகை போல நாயை போல நாம் விழாதபடிக்கு தங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். कुत्ता जैसा या सुअर की जैसा हमारे गुण नहीं होना चाहिए, स्वभाव नहीं होना चाहिए. फिर से जो छोड़ा है पाप को हम लेना नहीं. சரியான மனம் திரும்புதலை கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்படும் போது सही तरीके से एक मन फिराव हम पाएंगे तो அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். हम इसको पाएंगे. ஆமென். आमीन. ஒருவன் மனம் திரும்பலை பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் ये सही से हम मन फिरे नहीं है तो அந்த கட்டுகளிலிருந்து வெளியே வருவது
முடியாத காரியம். बंधन में फिर पड़ जाएंगे। நீ யாரா இருந்தாலும் சரி, हम कोई भी हो, whoever it may be, कोई भी हो, சபையானது கட்டவிழ்க்கப்படுவதற்கு தவிர திரும்பவும் கட்டப்படுவதற்கு அல்ல. और कलीसिया बंधन को खोलने के लिए है, ना कि बंधन में पड़ने के लिए। ஆமென். आमीन। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஏன் ஆவியானவர் பேசுகிறார்? क्यों प्रभु की आत्मा हमसे बात करता है? நீ கட்டவிழ்க்கிறது வேலையை ஜெபத்தோடு செய்து முடி. ये बंधन खोलने का काम हम ईमानदारी से प्रार्थना से पूरा करें। ஆமென். आमीन। தேவ ஆவியானவர் உதவி செய்கிறார். और प्रभु की आत्मा सहायता करता है। மூன்றாவதாக और तीसरा, அறியாமையின் கட்டுகள். अज्ञानता का बंधन। அறியாமையின் கட்டுகள் அநேகம் நம்முடைய வாழ்விலே உண்டாயிருக்கிறது. और अज्ञानता का बंधन हमारे जीवन में बहुत है। வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ஆமென். आमीन। சத்தியத்தை அறிய முடியாத ஒரு நிலை, அது ஒரு கட்டா இருக்கிறது. सत्य को जान नहीं पा रहे हैं। கர்த்தரை பற்றி அறிகிறது, प्रभु के बारे में जानना, வசனை பற்றி அறிகிறது, वचन की गहराई को समझना। நேரம் कहते हैं समय नहीं है, நேரம் समय नहीं है। மற்ற எல்லாருக்கும் நேரம் உண்டு. और घर का काम है, जो भी काम है, सब कुछ करने के लिए மொபைல टाइम 2 है। மணிக்கூர் 3 மணிக்கூர் ஸ்க்ரோல் பண்றதுக்கு நேரம். 2-3 घंटे मोबाइल लेके उसमें देखते रहने के लिए समय मिलती है, நம்ம வசனம் படிக்க நேரம் இல்லை. पर वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। கர்த்தரை பற்றி வசனத்தை கேட்பதற்கு நேரம் இல்லை. प्रभु का वचन सुनने के लिए समय नहीं है। அறியாமையின் கட்டுகளால் அநேகர் விழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். तो अज्ञानता के बंधन में बहुत लोग पड़ जाते हैं। ஆமென். आमीन। நீ லேவியர் புத்தகத்தை படிக்கும்போது, लेवी व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं 4:27 படிக்கும்போது, 4:27 में, நீ அறியாமல் நாளே செய்த நான் இது தெரியாம செய்துட்டேன் என்று சொல்லவும் முடியாது. हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अज्ञानता से ये किया। Ignorance also sin. अज्ञानता भी पाप है। Ignorance also sin. अज्ञानता पाप है। எனக்கு தெரியாது பிரதர், मुझे எனக்கு தெரியாது பாஸ்டர், ये नहीं जानता पास्टर। நான் செய்து போட்டேனே. प्रभु ये मैं नहीं जानता, मैंने कर लिया है। நீ தெரியாமல் செய்தாலும் பாவம் என்று வேதம் சொல்கிறது. अज्ञानता से भी जाने बिना कुछ किया तो भी वो पाप है, तो पाप है। ஆமென். आमीन। அப்பொழுது லேவியன் புத்தகத்திலே மோசையின் மூலமாக நீ பாவ நிமிர்த்தி அதற்காகவும் செய்ய வேண்டும் என்று பல இடங்களிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. और लेवी व्यवस्था में अगर अज्ञानता से कोई ऐसे कुछ पाप किया तो भी उसको वो दोषी ठहरेगा, ये लिखा गया है। அநேகர் இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுகிறார்கள். बहुत लोग अपने आप को जस्टिफाई कर देते நான் हैं। தெரிஞ்சிருந்தா செய்யாமல் இருந்திருப்பேன், ये मुझे नहीं मालूम था, अगर मालूम था मैं नहीं करता। தெரியாமல் செய்ததா கர்த்தர் மன்னித்துடுவார் என்று சொல்லுகிறார்கள். अज्ञानता से किया, प्रभु क्षमा करेंगे, ऐसे सोचते हैं। கர்த்தர் தெரியாமல் செய்த பாவத்தை மன்னிப்பார். वो पाप को भी प्रभु क्षमा करेंगे, ஆனால் you must go to the blood atonement. पर आपको उसके लिए प्रायश्चित करना है, प्रभु का लहू के पास जाना है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அறியாமையும் பாவம், இது அறியாமையின் கட்டுகள். எப்படி பாவ கட்டு இருக்கிறதோ அப்படியே அறியாமையின் கட்டுகளும் இருக்கிறது. अज्ञानता का पाप है, अज्ञानता का बंधन है, ये भी खुलना है। தேவனுடைய ஜனமே, इसलिए प्रियो, கிறிஸ்துவை நாம் அறியாமல் இருந்தாலும் मसीह को हम नहीं जानते तो அது பாவம். वो अज्ञानता भी पाप है। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, நானே அவரென்று நீங்கள் அறியாவிட்டால் यदि तुम नहीं जानोगे मैं वही हूँ, உங்கள் பாவத்திலே நீங்கள் சாவீர்கள். तुम अपने पापों में मरोगे। இது யார் சொன்னது? ये किसने कहा? இயேசு கிறிஸ்து यीशु சொன்னார். मसीह ने कहा। ஆமென். आमीन। நானே அவரென்று நீங்கள் அறியாவிட்டால், मैं वही हूँ ऐसे तुम नहीं जानोगे। அல்லது நானே பிதா என்று நீங்கள் அறியாவிட்டால், सीधे सीधे कहेंगे तो मैं वही हूँ, पिता हूँ, ये तुम नहीं जानते तो நீங்க உங்கள் பாவத்திலே நீங்கள் சாவீர்கள். तुम अपने पापों में मरोगे।
நாம் கிறிஸ்துவை அறியாவிட்டாலும் பாவ கட்டுக்குள்ளே இருப்போம். பாவத்தின் மூலம் விடுதலை கிடைப்பதும் முடியாத காரியமாயிருக்கிறது. मसीह कौन है नहीं जानता तो वो अज्ञानता भी पाप है। उस पाप के अनुसार हम दोषी ठहराए जाएंगे, दंड से नहीं बचेंगे। ஆகையால் ஒன்றான மெய்தேனவாகிய உண்மையும் इसलिए एकमात्र सच्चे परमेश्वर को கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன். और यीशु मसीह को जिसने उसने भेजा है जानना ही अनंत जीवन है। யோவான் 17:3 இதை சொல்லுகிறது. यूहन्ना 17:3 में ये लिखा है। நாம் அவரை அறிய வேண்டிய விதமாக அறியாவிட்டாலும் हम उनको जानने की तरीके से नहीं जाना तो அது நமக்கு பாவமாகவே இருக்கிறது. वो हमारे लिए पाप அது बनेगा। பாவ கட்டா இருக்கிறது. वो एक पाप का बंधन है। அது நித்திய ஜீவனை நம்மை கொண்டு செல்வதற்கு முடியாத காரியமாயிருக்கிறது. उससे हमें अनंत जीवन है। यदि नहीं जानेंगे तो अनंत जीवन पा नहीं सकता है। ஆயத்த வேதம் சொல்கிறது, इसलिए वचन कहता है இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். जो दिन रात प्रभु की व्यवस्था पर मन लगाता है, ध्यान करता है, वो धन्य है। தேவன் சிந்தையின் மூலமாக வெளிப்பட்டது அவருடைய வசனம். परमेश्वर के मस्तिष्क से, ज्ञान से निकला है ये सारे वचन। இந்த வசனம் ஏன் சொல்லப்படுகிறது? ये वचन क्यों कहा जाता है? நீ அறியாமையின் கட்டுகளிலிருந்து வெளியே வரும்படியாக. इस अज्ञानता का बंधन से तुम बाहर आने के लिए। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. நீ हालेलुया। நீ நித்திய ஜீவன் போகாமல் இருப்பதற்கு, यदि हम आनंद जीवन ना प्राप्त करने के लिए நீ விசுவாசியாமல் இருப்பதற்கு, और विश्वास ना करने के लिए, விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு उसको जानने का इच्छा ना होने के लिए ஒரு காரணம் அறியாமையின் கட்டு என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். हम समझना जरूरी है कि ये सारे बातें अज्ञानता का बंधन है। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। அநேகர் காலேஜுக்கு ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முடியாமல் இருக்கிறீர்கள். बहुत लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में कॉलेज नहीं जाना चाहते உலக हैं। பிரகாரமாக அறிந்து கொள்வதற்கும் முடியவில்லை. संसारिक ज्ञान भी प्राप्त करने का मन नहीं लगता है। கர்த்தர் தந்திருக்கிற ஸ்கில்லை வளர்த்து கொள்வதற்கு படிப்பதற்கும் மனதில்லை. जो प्रभु ने दिया है बुद्धि को, उसको बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। அது காரணம் என்னவென்றால், इस सब बातों का कारण क्या है? the bondage of ignorance. तो अज्ञानता का बंधन है। அந்த கர்த்தரோ पर प्रभु ने தெளிந்த புத்தியை தருகிறார். हमें अच्छे बुद्धि देता है। ஆமென். आमीन। ஆமென். 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 आमीन। இந்த சபை காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் इस कलीसिया के युग के समय में அறியாமையின் கட்டுகளிலே மாறும்படியாக நாம் பிரயாசப்படுவோம். इस अज्ञानता के बंधन हमसे दूर होने के लिए प्रार्थना करना ஒரு है। சூழ்நிலை உங்கள் வாழ்விலே பல பிரச்சனைகள் இருக்குமாயின், कोई कोई परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसे आता है, you try to learn from the word of God. हम वचन क्या कहता है, वचन से सीखना है। ஆமென். आमीन। தெரிந்தால் மட்டும் போதாது, वचन जानते हैं कहने में काफी नहीं, கேட்டால் மட்டும் போதாது, सुन लिया काफी नहीं, அதை செயல்படுத்தவும் வேண்டும். और उस वचन को मानना है और उसके अनुसार चलना भी है। ஆமென். आमीन। சம்டைம் நமக்கு நாலேஜ் இருக்கலாம், कभी कभी हमें अच्छी बुद्धि हो सकता है, ஆனா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் ஃபெயிலியர். पर उसको लागू नहीं करते। காரணம் என்னவென்றால், कारण क्या है? நாம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு தடைகள் இருக்கின்றன. लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ रुकावट है, அந்த தடைகளை, और उस रुकावटों को, that is the bondage of bondage சொல்லுவாங்க, उस தடைகள். रुकावटों को, उस बंधनों को அந்த தடைகளை கர்த்தர் மாற்றுவாராக. प्रभु उस रुकावटों को तोड़ना है। நன்கு நன்கு கற்றிருக்கலாம், हम बहुत पढ़े लिखे होंगे, எக்ஸாம் வேளையில எல்லாம் மறந்து போகும். अच्छे से पढ़कर गए होंगे, एग्जाम हॉल में सब भूल गया, लिख नहीं पाया। ஆமென். பச்சை लोग कोई कोई बच्चे लोग कहते हैं எனக்கு தெரிஞ்சதுதான், நான் எழுத முடியல. ये इसका सवाल और इसका जवाब मैं नहीं अच्छे से जानता था पर लिख नहीं पाया। Some children say, எனக்கு தெரிஞ்சதான், எழுதுக்கு நேரம் இல்லை. कोई कहते हैं इसका जवाब मैं जानते थे पर लिखने के लिए टाइम नहीं मिला। தெரியும், जानते हैं ஆனால் there no result.
पर उसका प्रतिफल नहीं मिला। நாலேஜ் இருக்கிறது வேலை செய்வதற்கு, बुद्धि है काम करने के लिए, பட் தேர் இஸ் நோ ரிசல்ட். पर उसका प्रतिफल नहीं है। ஹலோ, हेलो, இது ஒரு கட்டு. इस तरह की कुछ बातें आ रहा है, ये बंधन है। ஆமென். आमीन। நாம் யூ ஹேவ் டு கிளியர் அபவுட் இட். हमें इस बात को अच्छे से समझना है। டு நாட் டேக் இட் வெரி ஈஸி. इन बातों को हम आसानी से ना लें। ஆமென். आमीन। உன்னுடைய வாழ்விலே கனி இல்லாவிட்டால், आत्मिक जीवन में फल नहीं आ रहा है, சோ நான் என்ன செய்வேன் அல்ல, मैं क्या करूं बोलने के लिए नहीं। ஆவிக்குரிய கனியை சபையானது கொடுத்தே ஆக வேண்டும். कलीसिया के काम है फल लाना। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீ எவ்வளவு பெரிய மரமா இருந்தாலும், बहुत अच्छे நீ वृक्ष हो, எவ்வளவு बड़ा கலர்ஃபுல்லா हो, இருந்தாலும், बहुत सुंदर वृक्ष हो, நீ எவ்வளவு படித்திருந்தாலும், इस तरह कुछ ना कुछ अच्छे से पढ़े लिखा हो, கனி இல்லாவிட்டால், यदि आत्मिक फल नहीं है, வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है ஐ வில் கட் இட் ஆஃப். उस डाली को तोड़ूंगा बोला है। ஏன் ஆண்டவர் வளர்த்து வளர்த்து உரம் வச்சு தண்ணி போட்டு மழை போட்டு நல்ல சபை கொடுத்து பைபிள் ஸ்டடி கொடுத்து எல்லாம் செய்தும் கூட கனி இல்லைன்னு சொன்னா, प्रभु ने अच्छे से भोजन दिया, पानी पिलाया, फिर फल नहीं लाया तो கோடாரியானது, சொல்லுங்க, கோடாரியானது तो काटने के लिए எங்க வச்சிருக்கான்? तैयार रखा है। தூரத்துல வைக்கல, कहाँ रखा है? उसके जड़ पे रखा है। ஹலோ ஹலோ, हेलो, அறிந்தால் மட்டும் போதாது, तो जानना काफी नहीं, இட் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட். उसको लागू करना है। ஆமென். आमीन। கனிகளை கொடுக்க வேண்டும். फल लाना है। ஒரு மரத்தை அதன் கனியினாலே அறியப்படும். एक वृक्ष को उसके फल से पहचानते हैं। கனியினால் அறியப்பட கத்தர் கனியினாலே கத்தர் என்பார். प्रभु आपको केवल फल से पहचानेंगे। ஆமென். आमीन। துவக்கத்தை காட்டிலும் आरंभ से बेहतर முடிவு अंत उत्तम उत्तम होना है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। உங்க தொடக்கம் எவ்விதமா இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் a மேட்டர். आपने शुरुआत कैसे भी किया है, நல்லபடியா இருந்திருக்கலாம், शुरुआत अच्छा हो, கேடா இருந்திருக்கலாம், बुरा हो, எந்த சூழ்நிலை நாட் a மேட்டர். क्या परिस्थिति था मालूम नहीं है, உங்க வாழ்வை எவ்விதமாக எப்படி முடிக்க போகிறாய் அதுதான் மேட்டர். पर कैसे चल रहे हैं, अंत कैसे करेंगे அவர் वो நம்மை महत्व है। பாவிகளா இருந்தையில் நம்மை தெரிந்து கொண்டாரே, क्योंकि हम पापी थे जब प्रभु ने हमें चुना அவருடைய है, கிருபையினாலே உன்னை மீட்டாரே, और अनुग्रह से हमें छुड़ाया, அவருடைய கிருபையினாலே நாலேஜ் தந்தாரே, और वो अनुग्रह से हमें बुद्धि दिया है, அவருடைய கிருபையினாலே பாவத்தை மன்னித்தாரே, वो अपने अनुग्रह से हमें पापों की அவருடைய क्षमा किया, கிருபையினாலே மரண இருளிலிருந்து மீட்டாரே, वो अपने अनुग्रह से हमें अंधेरा से उजाला में लाया, அவருடைய கிருபையினாலே அறியாமையை நீக்கினாரே. प्रभु अपने अनुग्रह से हमारे अंधेरा को दूर किया। அது விடுவிக்கப்படுவதற்கு तो छुटकारा पाने के लिए நாம் பலன் கொடுப்பதற்கு और फल लाने के लिए சபை தயாராக வேண்டும். कलीसिया तैयार रहना है। ஆமென். आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। இந்த நாளிலும் set free from spiritual bands. तो आज के दिन हमने सुना है आत्मिक बंधनों से आजाद होना। Amen. आमीन। That is the spirit தேவனுடைய ஆவியின் வேலையா இருக்கிறது. और ये आत्मिक युग में पवित्र आत्मा का काम भी கர்த்தருடைய है। ஆவியின் உதவியோடு तो पवित्र आत्मा की मदद से அறியாமையின் கட்டுகளை நீக்குவோம். हम अज्ञानता का बंधन को भी तोड़ना है। Amen. आमीन। அந்தகாரம் மரண இருளில் இருக்கிறவர்களை கட்டுகளை அறுக்க நாம் பிரயாசப்படுவோம். मृत्यु के अंधकार में जो पड़े हैं उनके बंधनों को हम खोलें। நாம் மற்றவர்களை நேசிப்போம் என்றால் यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं நாம் அதில் செய்ய நம்முடைய நேரங்களை எடுப்போம்.
तो ये क्रिया करने के लिए हम समय निकालना है। இந்த கட்டுகளில் அநேக கிறிஸ்தவர்களும் இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். बहुत मसीही लोग भी इस बंधनों से पीड़ित है। இதை நீக்குவதற்கு சபையின் வேலையாயிருக்கிறது. और ये बंधनों को खोलना कलीसिया का काम है। அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்கிறதும் कुकर्मे की बंधनों को तोड़ दें உதவி செய்வதற்கும் और इस पे मदद करें। உபவாச நாட்களை உபயோகப்படுத்துவோம். हम हमारा उपवास को इस्तेमाल करें। ஆமென். आमेन। சீயோன் குமார்த்தியே, सियोन पुत्री, கழுத்தில் இருக்கிற கட்டுகளை அவிழ்த்து விடுவாயாக. जो बंधन तेरे गले में है उसको खोल दो। கர்த்தர் நம்மிடத்தில் பேசுகிறார். ऐसे प्रभु हमसे कहता है। தேவ செய்தியை கேட்கிற உங்களோடு கர்த்தர் பேசுகிறார். प्रभु का ये वचन जो सुन रहे हैं आपसे प्रभु बात करता है। நீ நிமிர்ந்து நின்று हम सीधे खड़े हो जाएं। தேவன் கர்த்தருக்கு சாட்சியாக தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்கு பதிலாக प्रभु के लिए गवाह बनकर खड़े हो जाएं और सुसमाचार दूसरों को बताएं। கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக இருப்பதற்கு பதிலாக और इसके बदले எதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய்? हम क्या बातें करते हैं, எதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய்? दूसरों को क्या बताते हैं, क्या देखते रहते हैं। இந்த கட்டுகளில் நீக்க உங்களை பிரயாசப்படுங்கள். जो भी बंधन है उसको खोलने के लिए हम प्रयास करें। கர்த்தர் சபைக்கு கொடுத்த கட்டளையை மறுபடியும் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ये जो अधिकार कलीसिया को दिया है इसको हम स्मरण रखें। நீங்கள் எவைகளை கட்டுகிறீர்களோ जो कुछ तू बांधोगे பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். वो स्वर्ग में बंधेगा। எவைகளை கட்டவிழ்க்கிறீர்களோ जो कुछ इस पृथ्वी पर आप खोलोगे பரலோகத்திலும் கட்டவிழ் वो स्वर्ग में भी खुलेगी என்று ஆவியானவர் சொல்கிறார். ये प्रभु की आत्मा हमको कहता है। ஆமென். आमेन। நாம் தயாராவோமா? क्या हम तैयार हैं? கட்டுகளை கட்டவிழ்க்கிறதுக்கு தயாராவோமா? क्या बंधनों को खोलने के लिए हम तैयार हैं? பவுல் சொல்கிறார், पौल कहता है நான் கிறிஸ்து நிமித்தம் கட்டப்பட விரும்புகிறேன். मैं मसीह में बंधित रहना चाहता हूँ। அவன் आमेन। கிறிஸ்துவை மட்டும் நாம் சேர்த்து கட்டிக்கொள்வோம். हम मसीह के साथ बांधें, மற்ற யாவற்றையும் கட்டவிழ்த்து விடுவோம். मसीह को छोड़कर और कोई भी बात हो उसको छोड़ दें। ஆமென். ஆமென். கிறிஸ்துவே நம்மை விடுவிக்கிறவர், केवल मसीह हमें छुड़ाने वाला है, மற்றவர்களையும் விடுவிக்கிறவர். दूसरों को भी छुड़ाएंगे। ஆகிய சபையானது கிறிஸ்துவோடு மட்டுமே நாம் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும். तो कलीसिया प्रभु के साथ बांधे रहना है। நாம் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை மற்றவர்கள் அறிய வேண்டும். हम मसीह में बंधे हुए हैं ये दूसरों को मालूम होना चाहिए। நான் கிறிஸ்துவின் சபையினர் என்பதை மற்றவர்கள் அறிய வேண்டும். हम मसीह के शरीर के अंग है, कलीसिया है, ये दूसरों को समझ में आना நாம் चाहिए। அவருடைய சபையின் அங்கத்தினராக I am the body of Christ என்பதை மற்றவர்கள் அறிய வேண்டும். मैं मसीह की देह के अंग हूँ ये पता चलना चाहिए दूसरों को। நீயே தூங்கின் கட்டத்தில் இருக்க வேண்டாம். दूसरों की तरह हम भी सोते ना रहें। சீயோன் குமார்த்தியே, सियोन की पुत्री, உன் தூக்கத்தை விட்டு எழும்பு. तुम जाड़ दो। ஆமென். आमेन। ஆமென் आमेन। என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். नींद से उठो। உன் கழுத்தில் இருக்கிற கட்டுகளை அவிழ்த்து விடு. धूल को जाड़ दो, गले के बंधन को खोल दो। தேவனுடைய ஆவியின் பிரசன்னம் கிருபையும் உங்களோடு இருப்பதாக. प्रभु की आत्मा का उपस्थिति और अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். जो कलीसिया को प्रभु कहता है वो जिसके पास कान है वो सुने। நாம் விடுதலைப்பட்டவர்களாக हम छुटकारा पाकर அதிக கனிகளோடு अधिक फल लाने के लिए நாம் நம்முடைய வாழ்விலே ஒரு நிறைவை காணும்படிக்கு கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக. हम आशीष पाने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। ஆமென். आमीन। யாவரும் எழுந்து